No sound. Can you hear the sound? No, sir. No sound? No sound. Why it is happening like that? I put sound here. Why once again join is coming? I don't know. You minimize this screen, sir. You minimize. I minimized. Then nothing. You are sharing your screen. That is there. Yeah. And camera off, make okay. Share sound. Okay. Now share sound. Now I think you should hear. Optimize. Now let me see. Last time also same thing happened. Yeah. Can you hear the sound? Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. I am one with God. I am the ocean of love. I am the ancient one. I am the divine beloved who loves you more than you can ever love yourself. ఎవరాది మానవుడో ఎవరాది పురుషుడో ఎవరాది సద్గురుడో ఎవరు సర్వోన్నతుడో ఆ దివ్య ప్రియతముని ఆ ప్రేమ సుందరుని చరణ పద్మములకి చిరుకాంత అంకితం. Avatar Meher Baba ki jai. I'm taking darshan of Baba. After taking darshan of Baba, let us start today's program. First, I would like to thank Baba for giving me this opportunity, as well as Jai Baba to all the participants. Today, I would like to start one more series, Meher Baba 100 years ago. What happened? What are the events happened 100 years ago? That is 1926. Some important events took place. So I would like to share those information today. Jai Baba. Translation, madam. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. ఈరోజు నుండి ఒక కొత్త సిరీస్ ప్రారంభించారు రఘుపతిరావు గారు. మనకి బాబా ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఆయనకి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ, మెహర్ బాబా 100 years ago అంటే సరిగ్గా నేటికి 100 సంవత్సరాల క్రిందట ఏం జరిగింది, ఈ విషయాన్ని రఘుపతిరావు గారు ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. So Baba was looking like this during 1926. This is the photo taken during 1926. So during 1920, Meherabad was like this. These are the structures available. It was there during 1926. These are the structures. Original well. You can see original well. That is the. You might have seen that the well is now also it is there. There, number 1. Well is there. Then post office building is not there now. Then Gilorisha tomb is there. Now you can see the Gilorisha tomb. Then bathroom building also there. Hospital building is there. Water tank is there. Crypt cabin. Now crypt cabin has become samadhi, the tomb. Previously it was just like a small one pit with covered shed. That's why it is called as the crypt cabin. For family quarters was there. It is also now there. I think so. Jopdi is there now. Hazrat Baba school. It is not there now. Only board is kept there. Meherabad family quarters. That is
also there. Makkani Khas, it is not there. Sai Darbar is not there. Dharmashala is there now. Table house is there. Duni is there. Upasni Sarai is not there. And only board is kept. These are the structures at that time, what was available during 1926. ఇక్కడ మనకి ఈ పిక్చర్ లో చూపిస్తున్నారు 1926-27 సంవత్సరంలో మెహరాబాద్ రూపం ఎలా ఉంది, ఎలా ఉండేది, ఈ విషయాలు ఇక్కడ ప్రస్తుతిస్తున్నారు. మనకి కనపడుతోంది ఇంతకు ముందు మనకు కూడా ఇప్పటికి కూడా అప్పటి నుండి ఉన్నటువంటి ఆ బావి ఉంది. పోస్ట్ ఆఫీస్ బిల్డింగ్ ఇప్పుడు లేదు. గిలోరీషా టూంబ్ ఉంది, మనం చూస్తూ ఉంటాము. బాత్రూమ్ బిల్డింగ్ లేదు, హాస్పిటల్ బిల్డింగ్ లేదు, వాటర్ ట్యాంక్ ఆల్రెడీ ఉంది, మనం చూస్తూ ఉంటాం సమాధి దగ్గర. తర్వాత క్రిప్ట్ క్యాబిన్, అది బాబా సమాధి. ఆరంగం ఫ్యామిలీ క్వార్టర్స్ లేదు. జోపిడి ఉంది, హజరత్ బాబా జాన్ స్కూల్ లేదు. ఇవన్నీ బోర్డులు పెట్టబడి ఉన్నాయి. మనం మెహరాబాద్ వెళ్ళినప్పుడు ఈ బోర్డులన్నీ ఎక్కడెక్కడ ఏవేవి ఉండేవో ఆ బోర్డులు అక్కడ ఉన్నాయి, మనం ఇప్పటికి కూడా చూడొచ్చు. అలాగే మెహరాబాద్ ఫ్యామిలీ క్వార్టర్స్, మకనీకా ఖాస్, సాయి దర్బార్ లేవు. ధర్మశాల ఇప్పటికి కూడా ఉంది. టేబుల్ హౌస్ మనం చూస్తూ ఉంటాము. ఉపాసనే సరాయ్ మనకి ఇప్పుడు కనపడదు, బోర్డు మాత్రమే కనిపిస్తుంది. See, this is 90. You can see that one. Post office building, and on the top you can see that water tank. That's all. Nothing was there. It was like this during 1926. Can you imagine how it was? This post office building was dismantled. It is not there now. Near the railway track, you can see that one. Only you can see at the top, you can see that water tank. That's all. And Dharmashala was there. This side Dharmashala was there. Well is there. ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తోంది Old. కొండ మీద వాటర్ ట్యాంక్ కనిపిస్తోంది ఇప్పుడు ఈ ఫోటోలో. ఇక్కడ కింద పోస్ట్ ఆఫీస్ బిల్డింగ్, మనం పోస్ట్ ఆఫీస్ బిల్డింగ్ అని చదువుకుంటామే తప్ప మనం ఎప్పుడు చూడలేదు. ఈ ఫోటోలో మాత్రం ఆ పోస్ట్ ఆఫీస్ బిల్డింగ్ అనేది కనిపిస్తోంది. ఇలా ఉండేది. వరండాలో బాబా పడుకునేవారు, లోపల స్త్రీ మండలి వారికి స్థలం ఏర్పాటు చేశారు. See, this is the water tank during 1926-27. You can see there how it was. There was no steps was there. There is no door for this water tank for going inside. Baba was climbing through a ladder. Baba used to go put a ladder here and go inside. And this is pump house, which was previously it was a library. Now this is, you can see here, this was the first 1926 water tank shape. ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తుంది వాటర్ ట్యాంక్ అప్పర్ మెహరాబాద్ మేయన్లో. ఆ వాటర్ ట్యాంక్ ఇప్పుడు ఉన్నట్లుగా మెహర్ రిట్రీట్ అని మనకి రాసి ఉంటుంది, పైన బాబా జెండా ఎగురుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి స్ట్రక్చర్ అప్పుడు ఉండేది కాదు. 1938లో బాబా నిర్మింపజేశారు. ఇక్కడ మనకి బాబా పైకి వెళ్లేందుకు కూడా మెట్లు లేవు, కానీ బాబా నిచ్చెన మీదుగా పైకి వెళ్ళి కిందకి దిగేవారు. This is the pump house. This అది water పంప్ was, హౌస్. there are pumping water. The army were there, army quarters. They're pumping water from this tank to the lower Mehrabad. Their quarters are there, army quarters. So they're pumping water from this tank to the lower Mehrabad. This is the pump house at that time. Then it became library afterwards for some time. This is the family quarters in Arangan village. So many families stayed here during Baba's time. ఆరంగం గ్రామంలో ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తున్నది ఫ్యామిలీ క్వార్టర్స్. చాలా మంది బాబా జీవించి ఉన్నప్పుడు అనేక మంది ఫ్యామిలీస్ ఉండేవి ఇక్కడ. At that time, Baba was using slate. He was not. 1925 July 10th, he was started observing silence. 1926, Baba using the slate, and one of his close mandal, they used to read it. లో బాబా మౌనం ప్రారంభించారు. అప్పటి నుండి బాబా స్లేట్ ఆ పుస్తకం పలక మీద రాసి చూపించేవారు. ఇక్కడ ఇరిచి ఉన్నారు, కానీ ఆ సమయంలో ఇరిచి కాదు చదివేది. ఇరిచి ఎప్పటికీ బాబా దగ్గరికి రాలేదు. Yeah, some other. So
during that one message was given to the Mandali about service for destitute people and forbearance. So what is the help? How to help the service, the needy people? To help the poor, the needy and suffering people is service. Such persons give us an opportunity. This is most important. Such persons give us an opportunity to serve them, and we should be thankful for them. While performing such service, we should not have the least thought of the self. So selfless service, how to do service, Baba has given this message. And also regarding forbearance, that is, if someone abuses us, insults us, becomes the cause of our suffering, and if you are harassed in any way, we should bow down to them, such persons, instead of reacting angrily with him, because he is means of wiping out our samskaras. This is the most important secret. Baba has very clearly here said. Forbearance means quality of being patient and being able to forgive somebody, lost control yourself in a difficult situation. So the last week I think the forgiveness I talked about, same thing Baba has given that message during 1926 to his Mandali. 1926లో బాబా మండలి వాళ్ళకు ఒక మెసేజ్ ఇచ్చారు. దాని సారాంశం ఏమిటి అంటే, అసలు సర్వీస్ ఎలా చేయాలి, సేవ అనేది ఎలా చేయాలి, ఎవరికి చేయాలి, డిస్టిట్యూట్ పీపుల్ అంటే నిరాశ్రయులకు, ఏ విధమైనటువంటి ఆశ్రయం లేని వాళ్లకు, దీనులకు సర్వీస్ చేయడమే నిజమైనటువంటి సర్వీస్. బీద వాళ్ళకి, అలాగే అవసరమైనటువంటి వాళ్ళకి, అలాగే బాధలు అనుభవించేటటువంటి వాళ్ళకి సర్వీస్ చేయడమే నిజమైనటువంటి సర్వీస్. ఆ సర్వీసు మనం చేస్తున్నాము అని అనకుండా, వాళ్ళు మనకిచ్చినటువంటి ఒక అవకాశంగా తీసుకుని, వాళ్ళకి మనము అంటే ఎవరికైతే మనం సేవ చేస్తున్నామో వాళ్ళు మనకిచ్చినటువంటి అవకాశంగా భావించి వాళ్ళకి కృతజ్ఞులమై ఉండాలి, ధన్యవాదాలు తెలపాలి. అలాగే అలాంటి సర్వీస్ సేవ చేసేటప్పుడు మనము మన గురించినటువంటి ఏమాత్రము ఇసుమంత ఆలోచన కూడా ఉండకూడదు. అలాగే దాన్నే రియల్ సర్వీస్ అని పిలుస్తారు. మీరు ఎప్పుడైతే వాళ్ళ దగ్గర నుండి అంటే ఎవరికైతే మనం సేవ చేశామో వాళ్ళ దగ్గర నుండి ఏదైనా ఆశించినప్పుడు మాత్రం అది రియల్ సర్వీస్ కాదు. అది సెల్ఫిష్ మోటివ్‌తో ఉన్నటువంటి సర్వీస్. అంటే స్వార్థపరమైనటువంటి సేవ అవుతుంది గానీ నిస్వార్థ సేవ అవ్వదు. అలాగే ఫర్బియరెన్స్ కూడా గురించి కూడా బాబా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఎవరైనా మనల్ని తిట్టినా, అగౌరవపరిచినా, వాళ్ళు అంటే మన బాధలకు వాళ్ళు కారణమైనప్పటికీ కూడా మనము ఏ విధంగా కూడా వాళ్ళకి రియాక్ట్ అవ్వకూడదు, కోపం తెచ్చుకోకుండా దాన్ని సహించడమే మంచిది. ఎందుకు అంటే అలా ఉన్నప్పుడు మన యొక్క సంస్కారాలు వాళ్ళు తుడిచిపెట్టేస్తున్నారు. అంటే మనము మరి యాంగ్రీ అంటే కోపం తెచ్చుకున్నప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళు ఒకటైపోతాం. మన సంస్కారాలు పోయే అవకాశం లేదు. కాబట్టి ఓర్పు, సహనము గురించి కూడా బాబా ఈ మెసేజ్‌లో మండలి వారికి ఇచ్చారు 1926లో. So one example, Baba, how much selfless service the Mandali was going during that time. One story is there. Once Kashinath is a caste Harijan boy. He was suffering and he was being admitted at Meherabad hospital and very serious condition. A high fever with a serious case of pneumonia. Even Dr. Karkal was afraid that he thought that the boy will not survive. That was the condition. But Baba sat by his side whole night. See the service done by Baba. He sat that the child complete night, full night he was there. Before eating the night, Baba said, one message Baba gave, I am the ocean and human beings are like bubbles in that water. When the bubble bursts, it disappears, merging back into the ocean. This is one of the message gave by on the particular day. One of the Mandali was sent to Ahmednagar to bring ice, and others were assigned the duty of remaining by the boy's bedside day and night. See, Baba kept on Mandali man by the side of the boy day and night. They served the boy, and finally he recovered. So Baba became very happy, and so Baba distributed all sweets and everything, and also he honored Dr. Karkal.
due to their effort, caution record, Baba very pleased. Karkal with a silver vase, Padri and Pendu with woolen scarves. Sweets were distributed, and it was a day of rejoicing at Mehrabad. See, some ordinary one Harijan boy was very seriously ill, and they took care. So that is, this is called selfless service, and they enjoyed it once the boy recovered. See how they acted during the Baba's time, how they are treating the people, poor people. It is a real selfless service. One example is there in Lord Maya. లార్డ్ మెహర్ లో ఇక్కడ ఉదాహరణ పేర్కొనబడింది. మండలి వాళ్ళ యొక్క నిస్వార్థ సేవ, ఈ సేవకు ఇది నిదర్శనంగా చెప్పబడుతుంది. ఒక హరిజన బాలుడు, కాశీనాథ్ అనే హరిజన బాలుడు మెహరాబాద్ హాస్పిటల్లో చాలా తీవ్రమైనటువంటి జ్వరంతోనూ అలాగే న్యూమోనియాతో బాధపడుతూ జాయిన్ అయ్యాడు. బాబా అతని ప్రక్కనే రాత్రంతా కూర్చుని ఉన్నారు. అలాగే రాత్రి పడుకోబోయే ముందు బాబా చెప్పారట, నేను మహాసముద్రాన్ని, మానవులందరూ కూడా దాని మీద ఏర్పడేటటువంటి బుడగల్ లాంటి వాళ్ళు. ఆ బుడగలు పగిలిపోయినప్పుడు అదృశ్యమయ్యి అవి మళ్ళీ సముద్రంలోనే కలిసిపోతాయి. అలాగా నేను మహాసముద్రుణ్ణి, మీరందరూ కూడా బుడగల్ లాంటి వాళ్ళు అని చెప్పారు. అలాగే మండలి వాళ్ళని, ఒక మండలి సభ్యుణ్ణి అహ్మద్ నగర్కి పంపించి ఐస్ తెప్పించి ఆ బాలుడి యొక్క నుదుటి మీద పెట్టారు. అలాగే అందరూ కూడా అంటే చాలా మందికి మండలి వాళ్ళందరికీ కూడా డ్యూటీ అసైన్ చేశారు. ఆ పిల్లవాడు పక్కనే ఉండవలసిందిగా. అలా వాళ్ళందరూ కూడా రాత్రి పగలు ఆ బాలుడి సేవ చేశారు. అలాగే బాబా తరచూ హాస్పిటల్కి వెళ్ళడము, కాశీనాథ్ ఎలా ఉన్నాడో అడిగి చూడడము. అలాగే డాక్టర్ కర్కల్ అనేటటువంటి అక్కడ డాక్టర్ని కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్, అతని సంరక్షణ కోసం కొన్ని సూచనలు ఇచ్చేవారట. ఈ కర్కల్ అతడిని పరీక్షించి నిజానికి ఆ బాలుడు బతుకుతాడు అనేటటువంటి ఆశ లేదు అని అనుకున్నాడు. కానీ మొత్తం పూర్తిగా బాబా గైడెన్స్ మీద పూర్తిగా ఆధారపడ్డాడు. బాబా ఎలా సూచనలు ఇస్తే అలా వాళ్ళు ట్రీట్ చేశారు. పాద్రి, పెండు, కర్కల్ వాళ్ళందరూ కూడా ఆ బాలుని చికిత్సలో పాల్గొన్నారు. వాళ్ళ యొక్క శ్రమ ఫలించి కాశీనాథ్ నెమ్మదిగా రికవర్ అయ్యాడు. బాబా చాలా ఆనందించారు. కర్కల్ని, అంటే డాక్టర్ కర్కల్, నీ వల్ల బాలుడు బతికాడు అంటూ ఆయన్ని రివార్డ్ ఇచ్చారు. అంటే సిల్వర్, అంటే వెండి వాజ్ ఇచ్చి అతన్ని సత్కరించారు. అలాగే పాద్రి, పెండుకి ఉలెన్ స్కార్ఫ్స్ ఇచ్చారు, స్వీట్స్ పంచిపెట్టారు. ఆ రోజంతా కూడా మెహరాబాద్ లో ఆనందంగా గడిచింది. పండగ వాతావరణం నెలకొనింది. See, here what we should see is, though it is by the grace of Baba that Baba's record, but he was giving that credit for that his Mandali people and doctor. He was not taking any credit, though it was his grace, but the credit was giving his Mandali and doctor. You can see here. అంటే ఇక్కడ మనం గమనించవలసింది ఏమిటి అంటే, బాబా నిజానికి వెనకాతల ఉండి నడిపించేది ఆయన. అది ఆ విషయం డాక్టర్కి తెలుసు, మండలి వారికి తెలుసు. ఆయన కృపా కటాక్షంతోనే అతను బతికాడని కూడా వాళ్ళందరికీ తెలుసు. మనం ఇచ్చేది ఏమీ లేదు, ఆయన సూచనల ప్రకారం ఇచ్చినప్పుడు. ఒక్కొక్కప్పుడు బాబా ఆయనే మందులు సూచించేవారట డాక్టర్లకు కూడా, ఆ మందులే ఇమ్మనమని. అలా వాళ్ళందరికీ తెలుసు. అయినా కూడా బాబా ఈ విషయంలో నిజంగా వాళ్ళందరూ కూడా నిస్వార్థ సేవ చేసినందుకు ఫలితంగా బాబా నుండి అవార్డులు అందుకున్నారు ఆ డాక్టర్, అలాగే పెండు, పాద్రి కూడా. So there is another story that Baba's omniscience. On 9th January, a yogi came to Mehrabad for Baba's darshan. So he wanted to ask some questions about spirituality, and he wanted others should not know about it. So so Baba gave him a slate to write the questions. Same time he started writing. Baba also started writing questions. Baba also started writing on the slate. When this yogi completed, he gave the slate to Baba. So Baba also gave his slate to yogi. When yogi went through that one, he found all the answers for his questions.
Then he came to know about the omniscience of Baba and he was very pleased. This one other incident happened during January. 1926 జనవరిలో 9వ తారీఖున జరిగిన సంఘటన బాబా యొక్క సర్వజ్ఞత గురించినటువంటి సంఘటన. ఒక యోగి మెహరాబాద్ వచ్చాడు, బాబా దర్శనం చేసుకున్నాడు. ఆయన బాబాను కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుదాము అంటే ఆధ్యాత్మికత గురించి కొన్ని ప్రశ్నలు వేయాలని అనుకున్నాడు. బాబా కూడా అలాగే నేను సమాధానం ఇస్తాను అని చెప్పి అతన్ని కూర్చోపెట్టి యోగి నేను వ్రాసి నీకు చూపిస్తాను బాబా, చాలా మంది ఉన్నారు కదా అంటే అలాగే అంటారు. అలాగే అతనికి ఒక పలక ఇచ్చారు. బాబా కూడా ఒక పలక తీసుకున్నారు. అతడు వ్రాసేటప్పుడు బాబా కూడా తన పలక మీద రాశారు. యోగి తను రాసిన ప్రశ్నలు రాసినటువంటి ఆ స్లేట్ని బాబాకి ఇవ్వడం జరిగింది. వెంటనే అదే సమయంలో బాబా కూడా తాను రాసినటువంటి స్లేట్ పలకని ఆ యోగికి ఇవ్వడం జరిగింది. నిజంగా చూస్తే యోగి ఆశ్చర్యపోయాడు. తాను రాసినటువంటి ప్రశ్నలకు ఆటోమేటిక్గా ముందే సమాధానం రాసి అతనికి ఇవ్వడం జరిగింది. అది చాలా ఆశ్చర్యం కలిగింది. అంటే అందరి మనసుల్ని హృదయాలను ఎరిగినవాడు అని మనం ప్రార్థనలో చదువుకుంటూ ఉంటాం. దానికి ఇది ఉదాహరణ. So this is the most important event took place in January 1926. That is Bujave Arati, Baba, written by Baba. So before that, during 19 earlier, Mohan Shahane, one of the close Baba lover who was staying in Aurangan village, he had written an Arati for Baba in Marathi. Marathi love, he has written an Arati, which was being sung. All the functions that Arati was being sung by the concerned Baba lovers. However, the Baba lovers wanted Arati in Gujarati. So Baba told the Mandali, you write Arati. So, but they wrote something, but Baba did not like. Finally, Baba wrote himself the Arati, which is called as the Bujave Nar, which later known as the Gujarati Arati. Actually, there is 2 versions are there in different documents. Some documents says Baba has written this during 1924 itself, I think. Yes, sir. I think 24, is it not? Baba used to sing also. Yeah, sing also. That is another story. But in Lord Mayor is a different story. Yes, sir. Yes. Lord Mayor, it is only 26 years. There is nothing mentioned about 20. Four. It was not sung in Lord Mayor. It is only 26. He has not mentioned about 24. But Yes, sir. other record says Baba wrote it 24 and he gave it to Mehra and he sang also. That was another record says. Yes. So first, so then previously it was in Marathi. Baba's Arati was in Marathi, and finally they started to sing this Gujarati Arati written by Baba himself. So most important this Arati, because it is written by God himself. Avatar himself, he has written this Arati. ఈ భుజావే హారతి గురించి ఇక్కడ మనం అంటే ప్రతిరోజు మనము భుజావి హారతిని వింటూ ఉంటాము, పాడుతూ ఉంటాము. నిజానికి అందరికీ ఇష్టమైనటువంటి హారతి ఇది. దీని గురించి ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఇది 100 సంవత్సరాలు అయిందనమాట బాబా వ్రాసి. అంటే 2 వర్షన్స్ ఉన్నాయని చెప్పారు కదా. ముందు అంటే కొన్ని రోజుల ముందే మోహన్ సహాని అనేటటువంటి వ్యక్తి ఒక హారతి, మరాఠీ హారతి రాసి పాడుతూ ఉండేవారు. వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అందరూ కూడా పాడుతూ ఉండేవారు. మండలి వాళ్ళు గుజరాతీలో హారతి ఉంటే బాగుంటుంది అని బాబా చెప్పడం, వాళ్ళందరికీ వ్రాయమని చెప్పడము, కానీ బాబాకి నచ్చలేదు, అంటే సంతృప్తి కలగలేదు. చివరకు 11 జనవరి అంటే ఎల్లుండికి 100 సంవత్సరాలు అవుతుంది. బాబా రోట్ హిజ్ ఓన్ హారతి కాల్డ్ భుజావే. ఈ భుజావే హారతిని ఆయన స్వయంగా వ్రాసినట్లుగా లార్డ్ మెహర్లో పేర్కొనబడింది. దీన్ని తర్వాత గుజరాతీ హారతిగా మనం పిలుస్తూ ఉంటాం. తర్వాత కొన్ని రికార్డ్స్ మాత్రం గుజరాతీ హారతి ఆల్రెడీ బాబా ముందే అంటే 1924లోనే ఆయన కంపోజ్ చేశారని, వ్రాసి ఆయన పాడుతూ ఉండేవారని, మెహ్రా వినేది అని కూడా మనము కొన్ని రికార్డ్స్ మనము చూస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి 2 వర్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఏదైతేనే మనకి 100 సంవత్సరాలు పూర్తయిందనమాట భుజావే హారతి మనకి అందుబాటులోకి వచ్చి.
Now, what I would like to do is, there is one, I don't know whether it is there or not. Yeah, now there is one explanation given by Brother Tota Nageshwar Rao. Let us hear that. Madam, I got this video. I would Okay, like to play that one. The explanation Okay, is given by Tota Nageshwar Rao about that. ఓకే ఓకే సార్. Okay. ఇక్కడ నాగేశ్వరరావు గారు మనకి జై బాబా బాబా అండి. హారతి గురించి చెప్తున్నారు. బాబా స్వయంగా రాసినటువంటి పాటలు, బాబా గురించి ఇతరులు రాసినటువంటి పాటలు, వాటి గురించి మనం తెలుసుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నం, అది మనం ఈ సెషన్లో చేసేది. అయితే మొట్టమొదట్లో అసలు ఈ పాటల అర్థం ఏంటి? ఇప్పుడు పాడడం నేర్చుకుంటాం కానీ పాటల అర్థానికి మళ్ళీ క్లాసులు పెట్టడం ఏమిటి అని మనకు ప్రశ్న రావచ్చు. అది దానికి సమాధానం చెప్పుకుందాం మనం. అసలు బాబా ఇచ్చిన వివరణల ప్రకారం ఏంటంటే, భగవన్నామ స్మరణలో మునిగి ఉండడం, అదే కదా పాట అంటే, ఆ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేయడం. బాబా అన్నది ఆధ్యాత్మికత అంటేనే, బాబా హిమ్సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సాంగ్స్ పర్సనల్లీ అండ్ సెవరల్ అకేషన్స్. బాబా ఒక గురుప్రసాద్లో కానీ ఒక సహవాసలో కానీ ఒక ఆయన ఏదైనా గజలు పాడుతూ ఉంటే ఆపేవారు, ఇది మీకు అర్థమైందా అని అడిగేవారు. అంటే అర్థం కాకపోతే అది ఆ ప్రయోజనం నెరవేరదు అని. ఎందుకని? ఆధ్యాత్మికత అంటేనే ఫీలింగ్ ఆఫ్ ది హార్ట్ కదా, హృదయం యొక్క స్పందనే ఆధ్యాత్మికత. అసలు ఆ విషయం ఏమిటో అర్థం అవ్వకపోతే ఇక ఫీలింగ్ ఏమిటి కదండి. ఒక పాట మనం పాడి ఆహా అని ఎప్పుడు అనగలం మనం? ఆ భావం పూర్తిగా మనకి అర్థమై మన హృదయం స్పందిస్తే అప్పుడు మనం చాలా బాగుందని, బాగుండలేదని అనగలం. ఆ భాషే అర్థం కాకపోతే మనం ఇంకేం చెప్పలేం కదా మనం. అంచేత బాబాయ్య తరచూ ఆ పాడుతూ ఉంటే ఆగు అనేవారు, ఆ చరణం అర్థం ఆయన చెప్పేవారు, మళ్ళీ పాడు అనేవారు. అలా ప్రతిదీ కూడా తెలుసుకోవలసిన అర్థం గురించి చెప్పారు. ఇప్పుడు కర్మకాండకు ప్రేమకు తేడా ఏంటి? ఒక పాట ఒకడు పాడుతూ ఉన్నాడు గంట సేపు, ఆ భావం తెలుసుకుంటే ఆ ప్రేమని ఆస్వాదించడం అవుద్ది, లేకపోతే అదొక తంతు అయిపోద్ది కదా. భావం తెలియకుండా ఒకడు పాడడం, మిగిలిన అందరూ వినడం, అది ఎవరికి ఏమీ తెలియదు. అదే తంతుగా అయిపోవడం అంటే, అదే ఒక కర్మకాండలాగా అయిపోవడం అంటే. అంచేత మనం భావం తెలియకపోతే అది ప్రయోజనం నెరవేరదు. ఇంకా బాబా ఏమన్నారంటే, భజన, బాబా విషయాల గురించినటువంటి ప్రసంగాలు, ఈ రెండింటికి ఆయన విలువ చెప్పారు బాబా. భజన దానికి ఒక ప్రత్యేకమైన పాత్ర ఉంది. ఆ పాటలు, ఆధ్యాత్మికమైన పాటలు పాడుకోవడానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక ప్రయోజనం ఉంది. ఏమిటది? ఇప్పుడు మన మనస్సు సపోజ్ 6 to 8 అన్నామండి, 6 నుంచి 8 దాకా కార్యక్రమం అన్నాం. ప్రపంచంలో పూర్తిగా మునిగిపోయి ప్రపంచం వాసన కొడుతూ ఉంటుంది మన మనస్సు కదా. రోజు మనం చేసేది అదే. అంచేత డైరెక్ట్గా బాబా విషయాల ప్రసంగం మొదలు పెడితే ఈ మనసు ఎక్కడెక్కడెక్కడెక్కడో తిరుగుతూ ఉంటుంది ఇది. అంచేత భజన ముందు పెడితే అప్పుడు బాబా విషయాలు విని వాటిని ఆస్వాదించడానికి హృదయం సంసిద్ధంగా చేయడానికి భజనకు ఒక పాత్ర ఉందన్నమాట. ఆ పాత్ర అది నెరవేర్చడమే మనకి ఇక్కడ ప్రధానం. అంచేత ఆ భావమే తెలియకపోతే ఇక ఆ పాట దాని పాత్రను ఎక్కడ నెరవేర్చగలదు కదా. ఉదాహరణకి మనమే చూద్దాం. ఇప్పుడు పాడవే కోయిల అని పాట భాస్కర్ రాజు గారు రాసింది ఉందండి. దాని భావం ఎంతమందికి తెలుసు? అంటే భావం తెలిస్తే దాని మీద మనకి ఎంత ఇష్టం ఏర్పడుతుంది, దాన్ని ఎంతగా మన హృదయం స్పందిస్తుంది అని భావనగా చెప్తున్నాను నేను. ఇది కొంతమందికి తెలిసి ఉండొచ్చు. అది కృష్ణుడు ప్రేమికులు ఉండేటువంటి బృందావనం అనమాట. అది ఆ బృందావనంలో చెట్ల మీద రకరకాల పక్షులు గూళ్ళు కట్టుకొని ఆనందంగా జీవిస్తూ ఉన్నాయి. అయితే ఒక కోయిల ఆవేళ నుంచి బయటికి రాలేదు. ఎందుకని? అది కృష్ణుని ప్రేమించేటువంటి కోయిల అనమాట. అది బయటికి రాకపోతే బాబాని ప్రేమించే కోయిల వెళ్ళింది, అయ్యో ఈవేళ బయటికి రాలేదు, ఇది ఏమైంది దీనికి అని వెళ్ళి ఆ గూటిలో దుఃఖంతో విలపిస్తున్నటువంటి ఆ కృష్ణుడి ప్రేమికురాలైన కోయిలను ఓదారుస్తూ
బాబాను ప్రేమించి కోయిల పాడే పాట అన్నమాట ఇది. అది చూడండి ఆ భావం ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో. అది నువ్వు ప్రేమించే నీ కృష్ణుడు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోలేదే, నేను చెప్తున్నా నా ప్రియుడు ఇప్పుడు ఆయనే మళ్ళీ వచ్చాడు, అంచేత నువ్వు దిగులు పడకు అని. చూడండి ఆ భావం తెలిస్తే ఒక్కసారి ఆ పాట మీద ఉన్న మనకున్న ఇష్టం ఎన్ని వందల రెట్లు పెరిగిపోద్ది కదా. కళ్ళ ముందు ఆ వీడియో కనపడిపోతుంది మనకి. అందుచేత పాటల భావం మనం తెలుసుకొని తీరాలి. సరే, ఇప్పుడు మొట్టమొదట ఆరతి పాటలతో ఆ కార్యక్రమం మొదలు పెడదాం. అది బాబా గురించి మనం పాడుతూ ఉంటాం కదా, రకరకాల ఆరతులు. అది అది అయితే ఆరతి అంటే ఏంటి? ఏ ఆరతి పాట తీసుకున్నా సరే మన మనసును బాబాకు హారతి ఇవ్వడం, దాని గురించే ప్రస్తావన చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకని మనల్ని ఈ మాయకు, ఈ ప్రపంచానికి కట్టి పడేసేది ప్రధానంగా మన మనస్సు. అది ఏమాత్రం మన హృదయం భగవంతుడి వైపు దృష్టి మరల్చడానికి ప్రయత్నించిన వెంటనే మనసు జ్వరబడిపోయి ప్రపంచంలోకి లాగేస్తూ ఉంటుంది. నీకు ఎందుకు గొడవ అని లాగేస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. అందుచేత ఆ మనసే నాకు అవరోధం ప్రభు, కాబట్టి నా మనసును నాశనం చేసుకోవడానికి నేను ప్రయత్నిస్తాను, నువ్వు సాయం చేయి నాకు. మనోనాశ అంటాం కదా, ఆ మనోనాశ చేసుకోవడానికి ఈ మనసుని ఇచ్చేయడం. అయితే శేషము కూడా లేకుండా నాశనం చేసేయాలి దీన్ని. శేషం ఉంటే మళ్ళీ ప్రమాదం దీంతో. అంచేత మనం సృష్టిలో మనం ఎరిగిన పదార్థాలలో అసలు చిన్న శేషం కూడా లేకుండా దహింపబడేది హారతి కర్పూరము. అంచేత మనసును హారతి చేసేయమని మనం పాడుతూ ఉంటాం అన్నమాట. అందుకని దానికి హారతి అనేటువంటి అర్థం, ఆ పేరు వచ్చిందనమాట. అది అంటే మనసు జాడ కూడా లేకుండా దహించే ప్రభు అని మనం ఆఫర్, అది ప్రభుకి నేను ఆఫర్ చేస్తున్నాను నా మనసుని హారతి కింద, అది స్వీకరించు అని పాడే పాటలనే హారతి పాటలు అంటాం. హిందీలో ఆరతి అంటారు, తెలుగులో హారతి అంటారు. సో ముఖ్యంగా సమాధి దగ్గర మనం పాడుకునేటువంటి ఒక 4 పాటలు ఉన్నాయి ప్రధానంగా. ఆ 4 పాటల గురించి మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. మొట్టమొదటిగా బుజావే, ఇది ఈరోజు మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. దీని తర్వాత సెషన్స్లో జహా కల్పన, బుజావే అనేది స్వయంగా మెహర్ బాబా రాశారు, జహా కల్పన అనేది మధుసూదన్ పుండరీధర్ అతను రాశాడు, ఓ గ్లోరియస్ వన్ అని ఫ్రాన్సిస్ బ్రాంబజాన్ రాశాడు, హౌ కెన్ వన్ ఫ్యాథమ్ అని హెన్రీ ఎస్ మెండ్లిన్ అనే సూఫీ అతను రాశాడు. ఈ 4 పాటలు మొట్టమొదట్లో ఈ ఆరతి పాటలు అనే ఆ అంశం కింద మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈరోజు బుజావేతో మొదలు పెడదాం. ఈ బుజావే, దీనికి వెనక ఏమిటి కథ? దీన్ని గుజరాతీ ఆరతి అంటూ ఉంటారు కదా. గుజరాతీ హారతి, బాబా హిందీ బెల్ట్లో పుట్టాడు, మరాఠీ మహారాష్ట్రలో పుట్టాడు. హిందీలో అన్నా రాయాలి, మరాఠీలో అన్నా రాయాలి. గుజరాతీ ఏమిటి? మొట్టమొదట మనకి అతి సహజంగా వచ్చేటువంటి సంశయం. మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే బాబా యొక్క జననం జరిగింది పార్సీ కుటుంబంలో కదా. తండ్రి షెరియారు, తల్లి షెరీన్, వాళ్ళంతా పార్సీ కుటుంబీకులు వాళ్ళు. అలాగే బాబా చుట్టూ చేరినటువంటి తొలి శిష్య బృందం కూడా పార్సీ వాళ్ళే, వాళ్ళంతా కూడా. సో పార్సీ వాళ్ళు భారతదేశంలోకి ఆ గుజరాత్ గుండానే అడుగుపెట్టారు. సముద్రయానాలు, సముద్ర వ్యాపారాలు ఇవన్నీ చేస్తూ ఉండేవారు. అంచేత భారతీయ పారసీ మతస్థులకు గుజరాత్ అంటే గుజరాతీ మాతృభాష. అంటే ఇప్పుడు ఒక జాల్ దస్తూర్ గారు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఇళ్లల్లో మాట్లాడుకునేది ఈ గుజరాతీ భాషే అన్నమాట. అంచేత బాబా తన తొలి శిష్య బృందము, అలాగే తను పుట్టి పెరిగినటువంటి ఆ కుటుంబము, ఇదంతా ఆ గుజరాతీ అనే మాతృభాషలోనే వాళ్ళు సంభాషించుకునేవారు. కాబట్టి బహుశా ఇది ఖచ్చితంగా ఇదే అర్థం అని నేను చెప్పలేను చూడండి, నాకు అర్థమైంది. అంటే కొంతమంది నన్ను అడిగారు గుజరాతీలో ఎందుకు రాశాడు, బహుశా దాన్ని మనం అడ్రస్ చేయవలసిన అవసరం ఉంది అనిపించి ఈ విషయం చెప్తూ ఉన్నా. అంచేత
తమకు అందరికీ నిత్యము అలవాటైనటువంటి ఆ గుజరాతీ భాషలో తొలి ఆరతిని బాబా స్వయంగా రాశారు. ఇది స్వయంగా ప్రియతమ మెహర్ బాబాయే రాశారు. అయితే ఇది రాయడం ఎలా జరిగింది? 1924 లేక 1925 తొలి నెలలలో, అంటే బాబా మౌనం ఎప్పుడు ప్రారంభించారండి? జూలై 1925 కదా. అంతకు ముందే, ఆయన మౌనాన్ని ప్రారంభించక ముందు బాబా ఆ రోజుల్లో బొంబాయి తరచూ వెళుతూ ఉండేవారు. పూనా బొంబాయి తిరుగుతూ ఉండేవారు. ముఖ్యంగా మెహ్రా తన జ్ఞాపకాల్లోంచి ఆవిడ నెమరు వేసుకొని చెప్పిన విషయం అనమాట. ఒకరోజు రాత్రి బొంబాయిలో బాబా బరూచా బిల్డింగ్ అని ఒక బిల్డింగ్ ఉండేది. ఆ బిల్డింగ్లో ఉన్నారు. రాత్రి ఈ మండలి వాళ్ళు, బాబా, వీళ్ళంతా పడుకున్నారు. మెహ్రా జ్ఞాపకాల ప్రకారము ఆవిడ రాత్రి లేచి బాబా మంచం మీద చూస్తే బాబా కనపడలేదు. బయటకు వచ్చింది ఆవిడ. ఏ అర్ధరాత్రో దీనికి బాబా నుంచొని, ఆ వరండాలో నుంచొని ఒక స్తంభానికి జారబడి ఎవరో ఒక పాట పాడుతూ ఉంటే ఆ పాటను వింటూ ఉన్నారట. అంత ఇష్టం ఆయనకి. తను పాడటమే కాదు, బాగా ఎవరు పాడినా కూడా ఆయన వింటూ ఉంటారు. అంత ఆనందం అనమాట. అలా బయట ఆ కిటికీలోంచి వింటూ ఉన్నారనమాట. ఆ తర్వాత ఆవిడ జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంది. అదే రాత్రి ఆయన ఈ బుజావే నార జల్లతని అనేటువంటి ఈ హారతిని రాశారు. అంతేకాదు, ఉదయాన్నే ఆ స్త్రీ మండలి వాళ్ళని పిలిచి కాగితం మీద ఈ పాటను స్వయంగా రాశారట బాబా. అది చూపించారట స్త్రీ మండలికి కూడా. చూసి పాడి వినిపించారట ఈ బుజావే నార జల్లతిని అనేటువంటిది. అయితే అన్ఫార్చునేట్గా దురదృష్టం ఏంటంటే ఆ కాగితం అది రికార్డ్ చేయబడలేదు. ఎందుకని? ఎప్పుడు కూడా అవతార పురుషుడు భూమి మీద ఆయన జీవించినప్పుడు ఆయన వైభవం మన అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది. మిగిలిన విషయాలు, ఈ కాగితాలు దాయాలి, ఇవన్నీ జాగ్రత్త పెట్టాలి, ఇవన్నీ తర్వాత మనకి అయ్యయ్యో అనుకుంటాం. కానీ ఆయన ఉన్నప్పుడు ఆయన వైభవం ముందు ఇవేవి మనకు కనిపించవు. ఆ పేపర్ మిస్ అయిపోయిందనమాట అది. సో ఇది భారతదేశంలో సంప్రదాయ సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి భైరవ రాగము, దాన్ని ఆధారంగా చేసుకున్నారు. అది ఆ శాస్త్రీయ సంగీతంలో చాలా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి రాగము. ఇది తెల్లవారుతూ ఉండగా ఇది పాడేటువంటి రాగము. అది అంటే సూర్యోదయమునకు సంబంధించినటువంటి రాగము. ఆ రాగాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని దీనికి బాబా స్వరం కూడా కట్టారు. ఆయన రాయడమే కాకుండా స్వరం కూడా కట్టారు. అంచేత దీన్ని మార్నింగ్ రాగా అని, ఉదయం ఆలపించేటువంటి రాగం అంటామంట. ఇది సమాధి దగ్గర కూడా ప్రతిరోజు ఉదయము, ప్రతిరోజు సాయంత్రము కూడా పాడుతూ ఉంటారు అదే రాగంలో. అది మెహ్రా ఏం చెప్పిందంటే, బాబా మౌనానికి ప్రారంభించే ముందు అది ఆవిడ చాలాసార్లు బాబా పాటలు వినడం మనం చెప్పుకున్నాం కూడా అనేక సార్లు. ఎందుకని బాబా గొంతుని విన్నటువంటి వాళ్ళలో అతి తక్కువ మందిలో మెహ్రా ఒకటి. ఎందుకని బాబా మౌనం ప్రారంభించిన తర్వాతే మండలి వాళ్ళు ఎక్కువ మంది వచ్చారు. ఆ ముందు ఉండి ఆయన గొంతును విన్నవాళ్ళు తక్కువ మంది అన్నమాట. అది ఈ వీళ్ళు ఈ స్త్రీలు బేతింగ్ కాంప్లెక్స్ నుంచి లోయర్ మెహరాబాద్లో అక్కడ ఉండేవారు స్త్రీలు. అప్పుడు బయట వరండాలో ఉండి బాబా పాడుతూ ఉంటే వీళ్ళు వినేవారు అనమాట. 1920వ దశకంలో బాబా మెహరాబాద్లో మకా ఉన్నటువంటి తొలి రోజులలో అది బాబా ఒక అద్భుతమైన ఆ గొంతుని ఎంతో ఆనందంగా ఆవిడ వర్ణిస్తూ ఉండేది. ఇంకా ఏం చెప్పుద్ది ఆవిడ? బాబా మన కోసం అనేక బాధలు, అనేక త్యాగాలు చేశారు. ఆయన ఏదీ కూడా ఆస్వాదించలేరు పాపం జీవితంలో. అంత సంగీతం అంటే అంత ఇష్టం ఉండి కూడా తన గాత్రాన్ని మన కోసం బలి చేశాడు ఆయన. ఆ మెహ్రా కళ్ళ నీళ్లతో ఆవిడ దుఃఖిస్తూ చెప్తుందనమాట. అంత అద్భుతమైన గాత్రాన్ని కూడా మన కోసం బలి చేశాడు. ఎస్. అయితే లార్డ్ మెహర్లో చూస్తే కనుక కొంచెం భిన్నమైనటువంటి ఈ కథనం కూడా దీని గురించి ఉంది, బుజావే ఆరతి గురించి. ఎందుకంటే యథాతథంగా ఉన్నట్టుగా మనం మాట్లాడుకోవాలి కాబట్టి అది కూడా చెప్పుకుందాం. దాని ప్రకారం ఏముంది? బాబా మౌనాన్ని ప్రారంభించేసిన తర్వాత జనవరి 1926లో ఆయన దీన్ని రాశారు అనేటువంటి ప్రస్తావన వచ్చింది. అయితే మెహ్రా మాత్రం లేదు నాకు చాలా ఖచ్చితంగా జ్ఞాపకం ఉంది అని ఆవిడ చెప్పింది. అయితే
బాబా మండలి వాళ్ళందరికీ మెహ్రా యొక్క జ్ఞాపక శక్తి మీద అమోఘమైనటువంటి విశ్వాసం వాళ్ళందరికీ కూడా. అది అంచేత వాళ్ళందరూ మెహ్రా చెప్పింది ఎక్కువ అవకాశం ఉంది అని చెప్తూ ఉంటారు. అయితే అది మనం ఎవరికి వాళ్ళే మనం నిర్ణయించుకోవచ్చు. బాబా శరీరం విడిచిపెట్టేసినప్పుడు 1969 జనవరి 31 నాడు ఆయన మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు శరీరం వదిలిపెట్టేశారు. సాయంత్రానికల్లా ఆయన దేహాన్ని తెచ్చి అక్కడ పెట్టారు సమాధి దగ్గర. పెట్టగానే ఈ స్త్రీమండలి అందరూ నుంచొని ఇది బుజావే పాడేవారు. ప్రతిరోజు తెల్లవారుజామున 5 గంటలకల్లా వాళ్ళు ఆ సమాధిలో నుంచొని ఇది పాడుతూ ఉండేవారు. అది శ్రీమండలి వచ్చినప్పుడు కూడా ఇది ఎప్పుడు ఇదే పాడుతూ ఉండేవారు. తర్వాత బాబా రూమ్లో, బాబా గది మెహరాజాదులో బాబా గది ఉంది కదండి, అక్కడ కూడా వీళ్ళు అందరూ వెళ్ళి ఆ లోపల ఈ ఆరతి పాడుతూ ఉండేవారు. ఒకసారి బాబా ఏమన్నారంటే, బికాస్ బాబా హ్యాడ్ సెడ్ వన్స్ దట్ దీస్ ఆరతి షుడ్ నాట్ బి సంగ్ స్లోలీ లైక్ ఏ డర్జ్, దే ఆర్ ఆల్వేస్ మైండ్ఫుల్ టు కీప్ ది టెంపో అప్ అని. కొన్ని పాటలు మనం ఈసురోమని అంటాం కదా, స్లోగా ఏడుస్తూ పాడడం, అలా పాడద్దు, దానిలో ఒక హుషారు ఉండాలి అని చెప్పేవారు. అంచేత విమెన్ మండలి దాన్ని ఎప్పుడు జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటూ ఉండేవారు అనమాట. రోషన్ కూతురైన మెహ్రా జ్ఞాపకం తెచ్చుకున్న ప్రకారం బాబా రోషన్ కేరావాలాతో, అంటే మనకి శ్యామ్ కేరావాలా భార్య ఉంది కదండి, రోషన్ కేరావాలా, ఆమెతో బాబా ఇలా చెప్పారట, ద బుజావే ఆరతి వాజ్ ద మోస్ట్ పొటెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ది ప్రేయర్స్ ఇన్ దిస్ యాడ్వెంట్. నా ఈ అవతార రాకలో అనేక ప్రార్థనలు ఉన్నాయి, వాటిలన్నిటిలోకి అత్యంత శక్తివంతమైనది ఈ బుజావే ఆరతి సుమా. ఐ వుడ్ బి ప్రెజెంట్ వేర్ ఎవర్ అండ్ వెన్ ఎవర్ దిస్ ప్రేయర్ ఈస్ సంగ్. ఎక్కడైతే ఎప్పుడైతే ఈ ప్రార్థన అంటే ఈ పాటను పాడతారో నేను వెంటనే అక్కడ హాజరవుతాను, నా హాజరు తప్పనిసరిగా అక్కడ ఉంటుంది సుమా అని రోషన్ కేరావాలాతో బాగా చెప్పినట్టుగా కూడా రికార్డ్ అయి ఉంది. So this is most important message. All Baba loves should remember this. The Bujave Arti was the most potent of all the prayers in this Advent. Most important message. One should remember and understand this. And should know the meaning, and whatever instruction is given by Baba how to sing it, the same way one should try to sing this prayer. Translate, madam. Most important message. ఇక్కడ ఇందాక ఇప్పుడు నాగేశ్వరరావు గారి విషయాలు అన్నీ కూడా చెప్పారు బుజావి హారతి గురించి. అది రోషన్ కేరేవాలాతో బాబా చెప్పినటువంటి మాటలు. అది ఏంటంటే బుజావి హారతి అనేది చాలా శక్తివంతమైనది, అన్ని ప్రేయర్స్ లోనూ ఇది శక్తివంతమైనది బుజావి హారతి. ఈ అవతారంలో ఈ ఇంత శక్తివంతమైన ప్రేయరు అంటే ఇంత శక్తివంతమైన హారతి మరొకటి లేదు అంటూ, అంతేకాకుండా బాబా ఏం చెప్పారు అంటే, ఎప్పుడైతే ఈ ప్రేయర్ ఈ హారతి పాడారో అక్కడ నేను నా ప్రెజెన్స్ ఉంటుంది, నేను అక్కడ ఉంటాను అని కూడా చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి వాళ్ళు శ్రీమండలి వారు పాడేటప్పుడు మనం రికార్డ్స్ లో వింటూ ఉంటాం, ఎంత అంటే ఎంత స్పీడ్ గా పాడతారో ఆ విధంగా మనం కూడా నేర్చుకుని పాడడం అనేది మంచిది. And also should know the meaning of the prayer. అయితే ఈ ఇందాక నాగేశ్వరరావు గారు చెప్పినట్లు కూడా దీని అర్థం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది. ఎందుకు అంటే అసలు అర్థం తెలియందే మన హృదయం స్పందించదు. కాబట్టి దాని అర్థం తెలుసుకుని అర్థయుక్తంగా పాడినప్పుడు మనకి ఆ ఫీల్ అనేది కలుగుతుంది, బాబా యొక్క ప్రెజెన్స్ ని కూడా మనం ఆస్వాదించగలం. ఇప్పుడు ఆ బుజావే హారతి దాని అర్థం తెలుసుకుందాం. మరి ఈ ఎల్లో కలర్లో యాక్చువల్గా బుజావే పాట అంతా ఉంది అక్కడ. అది గోపి మనకు ప్రతి అక్షరం ఎలా పలకాలి అది చెప్తాడు. అది దానిలోకి వెళ్ళదు, దాని భావం మాత్రం నేను చెప్పి గోపికి సెషన్ అప్పగించేస్తా. ఇది బాబాను ఉద్దేశించి పాడుతున్నటువంటి పాట. ప్రభు, మాలో ఉన్న అజ్ఞానం అనే అగ్నిని, అంటే మండుతూ ఉందన్నమాట అజ్ఞానం అనేటువంటిది, ఆర్పివేయమని నీ దైవీ శక్తిని ఆజ్ఞాపించు.
అర్థమవుతుంది కదండి. నాలో అజ్ఞానం అనేటువంటి అగ్ని బాగా ప్రజ్వరిల్లుతూ మండుతూ ఉంది. దాన్ని ఆర్పివేయమని నీలో ఉన్న దైవీ శక్తిని ఆజ్ఞాపించు ప్రభు. విశ్వాసం అనే వెలుగుని ప్రసాదించాలని నీ ప్రేమికులు కాంక్షిస్తూ ఉన్నారు, వాళ్ళు కోరుకుంటూ ఉన్నారు. దాన్ని ఆర్పేసి విశ్వాసం అనే వెలుగు కావాలి అని. మా గురువైన మెహర్ బాబా, మేము మా శిరస్సులను నీ పాదాల చెంత ఉంచాము అని. ఆయన పాదాల దగ్గర మన శిరస్సులని అర్పించేశాము. ఓ మెహర్ బాబా, నీ దైవస్థితిని నీవు పరిపూర్ణంగా ఎరిగి ఉన్నావు అని. సంపూర్ణమైనటువంటి ఎరుక ఉంది నీకు, నీలో ఉన్న ఆ దైవస్థితి గురించి. నీవు సత్యానికి ప్రభుడవు, నీవే ప్రేమికుడవై ప్రియతముడవై ఉన్నావు అని. సత్యం నువ్వే, సత్యానికి నీవే ప్రభువు, నీవే ప్రేమికుడవు, ఏకకాలంలో నీవే ప్రియతముడు కూడా అయి ఉన్నావు. నీవు అనంత జ్ఞానమనే వరద ప్రవాహానివి. చూడండి ఎంత అద్భుతంగా చెప్తున్నాడు. అనంత జ్ఞానాన్ని ఒక పెద్ద వరదతో పోలిస్తే ఆ వరదవు నీవు. అందువలన వరద ప్రవాహానివి అయి ఉండడం వలన ఏకత్వమనే మహాసాగరానివి అయ్యావు అని. అంచేత ఏకత్వం అంటే ఉన్నది ఒక్కటే అయినటువంటి మహాసాగరానివి అయ్యావు. ఓ ప్రియతమ, అన్వేషకులమైన మాకు భగవత్ జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించు అని. మనం ఈజద్ అని వాడుతూ ఉంటాం కదా, అంటే ప్రేమించడానికి అర్హమైన ఏకైకుడు అని. అటువంటి ఆ భగవంతుడి గురించిన జ్ఞానాన్ని మాకు ప్రసాదించు. మేము వెతుకుతూ ఉన్నాం ప్రభు. ఎందుకంటే పరమాత్మవైన నీవు సర్వజ్ఞుడవు మరియు దివ్య జ్ఞానానికి అధిపతివి. నిన్నెందుకయ్యా మేము అడుగుతున్నామంటే నువ్వు అన్నీ తెలిసిన వాడవు, ఆ దివ్య జ్ఞానానికి అధిపతివి, యజమాని అన్నమాట ఆయన. అది ద ఓనర్ ఆఫ్ ది ఆ ట్రెజర్ అంటాం కదా. దైవీ ప్రేమ అనే మధువును త్రాగించి మమ్మలను మత్తులో ముంచెయ్యి అని. ఆ సూఫీలు వాళ్ళు ఏమంటారంటే భగవంతుణ్ణి సాకి అంటారు. ఒక పెద్ద జగ్గులో దివ్య ప్రేమ అమృతాన్ని పట్టుకొని వస్తాడట. ఎవడెవడైతే సిద్ధంగా ఉంటే వాడు నోరు తెరమని ఆ గొంతులు పోసి తాగిస్తూ ఉంటాడట. అది అటువంటి దివ్య ప్రేమ అనే మధువుని తాగించి మమ్మల్ని మత్తులో ముంచేయి ప్రభు. ఓ సాకి అంటే దివ్య ప్రేమామృతాన్ని పంచేవాడా, మా జీవితాలను నీకు సమర్పిస్తాము, నీ పాదాల దగ్గర అర్పించేస్తున్నాం మా జీవితాలని. ఆ మధుపాత్రను మాకు అందించు, మాకు కూడా కొంచెం ఆ గొంతులు పోయివయ్యా ఆ పాత్రలో ఉన్న మధుని. నీవు నడిపితేనే నడిసందరంలో ఉన్న మా నావ తేలుతుంది. నా నావ అల్లకల్లోలమైనటువంటి ఈ సముద్రంలో కొట్టుకుంటూ ఉంది. నువ్వు దానికి ఇలా పట్టుకొని నడిపిస్తేనే అది సవ్యంగా తేలుతుంది, లేకపోతే మునిగిపోతుంది. ఓ మెహర్ బాబా, నీవే మా నావికుడవు మరియు రక్షకుడవు. మా నావలను నడిపించగలిగిన వాడు నీ ఒక్కడివే, మమ్మల్ని రక్షించగలవాడవు నీ ఒక్కడివే. ఓ మెహర్ బాబా, నీవే మా నావికుడవు మరియు రక్షకుడవు. ఇప్పుడు వీటిని ఎలా పలకాలి, అది ఎలా పాడాలి, అది గోపి పాడి వినిపిస్తాడండి. జై బాబా. అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఎలా రాసామంటే ఒక్కొక్క అక్షరం అది మనకి తెలుగులో అయినంత వరకు మన గుజరాతీలో స్క్రిప్ట్ ప్రకారం అలా రాసాము. తర్వాత ఎక్కడ బ్రేక్ చేయాలి అన్నది కూడా పెట్టుకుని దృష్టిలో పెట్టుకుని అది మనం పెట్టాము. తర్వాత ఇక్కడెక్కడైనా మనకి ఈ హైఫన్ కనబడితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాత్ హైఫన్ థీ అని ఉంది కదా, ఆ డాష్ అనేది ఇప్పుడు దీంట్లో మనకి ఈ డాక్యుమెంట్లో ఉంది, బట్ యాక్చువల్గా మనకి నిజంగా ప్రింట్ అయినప్పుడు అది ఉండదు. సో అది ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు మనం. సో ఇప్పుడు ఈ ఒక్కొక్క లైన్ నేను ముందు చదివి వినిపిస్తాను, తర్వాత దాన్ని పాడదాం. బుझावे नार जहलतनी ए कर कुदरत ने फरमातू, छे लागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे ईमातू, आया मुर्शद मेहर बाबा चरण पर तुझ न दरिए सर, खुदा ना
हमारी नाव भर दरिए तो ने नार ज छेलागी आश बख्शे नूरे ईमा तू। नार जहलत नी कर कुद फरमातू छेलागी आश भक्तों ने के बख्शे నూరే ఈ మాతు. ఇప్పుడు దీన్ని పాడదామండి. బుझावे नार जहलत नी कर कुद रत्ने फरमातू छेलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे ईमातू। अया मुर्शद मेहर बाबा चरण पर तुझ न धरिए सर खुदा ना जात थी वाकेफ थई बे थो मेहरबातू। तू छे मालिक हकीकत नो तू आशिक भीने आरिफ भी तुझे दरियाए वहदत मारिफत नो होई तूफान तू। हमो रहे रब ने ऐ सालेक बकश जे ज्ञान ईजदनु के तू परमात्मा ज्ञानी छे नेमो तारे इरफातू। खुदाना प्रेम नो प्यालो पिलावी मस्त हमने कर छे तुझ पर जान सदके साकिया पी दे पयमा तू। हमारी नाव भर दरिए तरावे तो हमें तरिए हमारा ना खुदा ए मेहर बाबा छेनी गे बातू। हमारा ना खुदा ए मेहर बाबा छेनी गे बातू। बुझावे नार जहलत नी ये कर कुद रत्ने फरमातू छेलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे ईमातू। अवतार मेहर बाबा की जय। So today
The story of Bujave Arati. With this, I will be concluding today's speech. Let us take Baba's blessings before concluding. Avatar Meher Baba ki Jai. Jai Baba to all the participants.